Welcome to Bosco Campus Vision. This is Ansi, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kotti. This is the 11th lecture of Web Design and Production for Business. Topic: Types of Websites, Part 3. In the previous lectures, we are discussing what are the types of websites. First one, personal website. Second one, small business sites. Third one, large business websites. Fourth one, online business sites. Fifth one, educational institution sites. And the last one is government sites. Also, personal websites are divided into traditional personal websites, blogs, social networking, wikis, and online photo albums. Then the small business sites divided into decide your domain name, choose a web host, build your pages, test and publish your website, market your website on social media or search engines. Last one is maintain your site. Today we are going to discuss large business websites. In this session we are discussing information collection and management, web design and construction, unlimited domain email, other features and elements. Large business websites. Large business websites belong to large organizations have more budget than small business websites. Large websites having hundreds of text, photos and videos present challenges to web developers. Only professional and experienced people can develop and maintain such big sites. സ്മോൾ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിസിനസ് ഫേമുകളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലാർജ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനായ കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലാർജ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻറ്റുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. In large organizations, generally a section of staff is dedicated for the maintenance and management of these sites. Large business websites contain information collection and management. Before building a website, the information must be collected, grouped or described and edited. Gathering the needed data from the client may take few days. Ask the client to tell you everything he has on his mind about the proposed website. The following steps are: access the volume and types of information to be collected, created and edited for web publishing. Second one is to collect the information needed, including hard copies, electronic documents, photos and video clips. If required, take pictures, record videos and collect other needed materials. Then review collected materials for completeness and quality. If necessary materials are missing, take steps to collect or supplement the missing materials. And finally, edit materials for web publishing. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Next is web design and construction. Once all the required information is collected, the basic design of the site is prepared. In some cases, 2 or more versions of the site homepage are designed. The business organization can select the best one. അതായത് ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തായിരിക്കും, ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 or more versions, ചില കേസുകളിൽ 2 or more versions of the site are to be designed. Then the business organization can select the best one of the 2 versions. That is web design and construction. Once all the required information is collected, the basic design of the site is prepared. In some cases,
2 or more versions of the site homepage are designed. The business organization can select the best one. Next one is unlimited domain email. In large business web, unlimited email addresses using the website domain name. Using your own website's domain, email conveys a more professional appearance compared to generic email addresses such as abc@yahoo.com or efc@gmail.com. ലാർജ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സസൊക്കെ എപ്പോഴും അവരുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കാണും. ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡൊമൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാണും. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ kerala.university.gov.in അല്ലേ, അവരുടെ ഡൊമൈൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വെബ് അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അവരവരുടെ ഡൊമൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ കമ്പനിയുടെ ഡൊമൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെബ് അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ yahoo.com, abc@yahoo.com അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് gmail.com എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. Next is other features and enhancements. Depending on client needs and preferences, additional features and enhancement including e-commerce integration to facilitate buying and selling on the website, video and photo galleries, calendar event sections, a blog for facilitating community discussions, etc. can be added to the site. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സൈറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോഗുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫ്യൂച്ചർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് വൺസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും. So the large business websites contains information collection and management, web design and construction, unlimited domain email, other features and enhancement. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്, ആ ഡൊമൈൻ നെയിം, കമ്പനിയുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇതാണ് ലാർജ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് 3 ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ്സ്, സ്മോൾ ബിസിനസ് സൈറ്റ്സ്, ലാർജ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. ഇതുവരെ നോക്കി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെക്ചറിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സൈറ്റ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടുഡേയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ലാർജ് ബിസിനസ് സൈറ്റ്സ്. ഈ ഓരോ വെബ്സൈറ്റുകളും പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 4 മാർക്കിനോ 2 മാർക്കിനോ വയ്ക്കാം, അല്ല എസ്സേക്ക് ഫുള്ള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എസ്സേ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സബ് പാർട്ടായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.